সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ সালামুনিয়া। সম্মানিত এলাকাবাসী, বিশেষ করে যারা আয়োজক কমিটি রয়েছেন, হিলফুল ফুজুল সংগঠনের বাইরা, আপনারা যারা অযথা বাইরে ঘোরাফেরা করতেছেন, প্রতিবার আমি ডাকি, অনুরোধ করি, এইবার তেমন ডাকবো না। কারণ হচ্ছে একতর হারেবাজি ফতিন হাইলিবে ফোয়ান নলা একখান আর একখান ওই দলি গরর গরু গাঁড়ার কেন হাই দুইয়েন এ দুইয়েন কারণে অনরারা আই ডাকতে ডাকতে গলা ফাড়াই ফেলে লিও। কেউ যদি যাইরে হয় মাইকালা যদি যাইরে হয় হুজুরের গলা দিয়ে রক্ত হয় গিয়ে একখানা যায় শ্বাস শোনা, তারপরও নোয়াইবেন এই হতাল্লাই ওনারা অনুরোধ নগজ্য। যদি রসুলের ভালো লাগে, রসুলের মিলাদুরে ভালো লাগে, রসুলের যদি মহব্বত করন তলিয়েনোর প্রমাণ দেন ওনারা মাহফিল তাই বইজন। আর ওয়াজ প্রতি বছর উনন বলি কি আজিয়া আইলি ওনারা নেকি না পাইবেন ইল্লে কিছু নাকি নেকি অবশ্যই পাইবেন। যতক্ষণ বইবেন এতক্ষণ সগিরা গুনাহ মাফ হইব, এতক্ষণ আল্লাহর রহমত নাজিল হইব ওনার উপর। আই দায়িত্ব দি ফিল্ম দেবার মা বই নলরে গরম নাজি যেগুন বই লই ইতারা বাইর করে দেও গরত নাজি না বলা যে গরজ জায়গা নাই মাহফিল জগ মাহফিল ৩৫ নম্বর এডে বছর একখানোর ওনারা মাহফিলের জনগুন খোদার কসম অনর হতায় যদি অনর ফুয়া অনর ভাই অনর স্বামী অনর হতায় যদি মাহফিলত আই তৈলি ওই মরত ফুয়াইবে মাহফিলত আইরে বইরে যে সোয়াব অনইবের ঘরত তুমি বাইর করে দিবেন দেই হতাল্লাই আল্লাহ তাআলা অনর এই সোয়াব দান করিব। বড় করে ফরন সুবহানাল্লাহ। তাহলে মা বইনল আজ ডবল সোয়াব পাইব। এক নম্বর সোয়াব হই দইলি ইতারা পর্দা দিই না দেখা যান না। এক নম্বর হই দইলি তারা যে মাহফিল উনের এক হতাল্লাই সোয়াব পাইব। দ্বিতীয় নাম্বার হই দিলি তারা মরদ ফলরে বাইর করে দিব মাহফিল ফাটাই দিব এ হতাল্লাহ সওয়াব পাইব। তবে যারা এলাকাবাসী যারা বই লই ইতারা আইবার আগে শুধু কমিটির অনুরোধ করজম, কমিটির বাইল যারা হাস নাই মুদ্দরতুন আজার আল বেশি হয়ে যাইলে হইতুন হাস যাতাই নাই এদু মানুষ এটা বই তাই লাভ নাই। ওনারা আগে মাহফিল তাইজন ওনারা বইলি আনা ওনারার প্রতিবেশী বইব ওনারা দেহাত আর ওনারা মাহফিল নবইলি আসে আলেম ওলামা দাওয়াত দিলে লাপান কি আল্লাহ বেগুন রাইবের তৌফিক দাও কামিন হন। ফাহদুম বইলি ফল মাহফিল বুঝিব না বাজি হ্যাঁ হন নাত পড়লে খবদি বেরাই নি ওয়াজ করে বেলাই বেদু নাত কাফরে ওয়াজ কি মাইক্রো করগুম না ওনারা নবইলি আল্লাহ বেগুন রাইবের তৌফিক দাও কামিন হন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ सलामुन या हबीब अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे से छुप जाने वाले सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या न छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूलल्लाह हमेशा ये रहे कायम सहारा या रसूलल्लाह। कहाँ ज़माने में
रसूल अल्लाह मेरा दिल हो गया है पारा पारा या रसूल अल्लाह न छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह हमेशा ये रहेगा ये मैं सहारा या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बी सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। हिलफुल फजुल संगठन एर व्यवस्थापनाय पवित्र जश्ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फातिहा याज़दाहुम उद्यापन उपलक्षे 12तम आजिमुशान नूरानी ईमानी इरफानी महफिलेर सम्मानित सदर महफिल हजरत शाह मीर औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि सुन्निया दाखिल मदरसा हेफजखाना व एतिमखानार सम्मानित शिक्षक हाफिज मौलाना मोहम्मद हारूनुर रशीद कादरी साहेब कबला मद्दजिल्लुल आली महफिलेर सम्मानित उद्बोधक यूपी मेम्बर 8 नং वार्ड चरलखा कर्णफुली चट्टग्रामेर सम्मानित यूपी सदस्य जनाब मोहम्मद हसन साहेब आजकेर महफिलेर सम्मानित मेहमान आला हिसाबे तकरीर पेश करबेन उर्किचर मोहम्मदिया गौसिया सुन्निया सीनियर मद्रासार सम्मानित अध्यक्ष विशिष्ट आलेमे दिन मुजाहिदे दीन मिल्लत हजरतुल अल्लामा मौलाना हसन रज़ा कादरी साहेब कबला मद्दजिल्लुल आली आजकेर महफिलेर सम्मानित प्रधान वाइस हिसाबे तकरीर पेश करबेन विशिष्ट आलेमे दिन मुजाहिदे दीन मिल्लत हजरतुल अल्लामा अलहाज मौलाना मोहम्मद इदरिस अंसारी साहेब कबला मद्दजिल्लुल आली सह आपनारा जारा नबी प्रेमिक वली प्रेमिक बायो बाबारा जारा महफिलेर मध्य अंशग्रहण करेছেন विशेष करे आमार पर्दानशील मा ओ बोनेरा रहमानी व रहमाकुमुल्लाहु ताआला अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। सर्वप्रथम रब्बुल आलामीनेर दरबारे अफुरন্ত गणित लाख कोटी शुक्रिया आदाय करछि जेई मुनीब रब्बुल आलामीन दया करे माया करे मेहरबानी करे पवित्र मासे पवित्र दिने এই পবিত্র রাতে আমাদেরকে জান্নাতের বাগানের মধ্যে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন
সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই রহমানের দরবারে শুকরিয়া আদায়তে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে কামলে ওয়ালা নবী, সরকারে কায়নাত নবী, দু জাহানের বাদশা নবী, আটকানা জান্নাতের মালিক নবী, তরানে ওয়ালা নবী, বাছানে ওয়ালা নবী, হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকে জানাই লাখো কোটি দুরূদ এবং সালাম। সম্মানিত হাজরিন, আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, অল্প সময়ে দুই একটি কথা বলার জন্য চেষ্টা করব। আল্লাহ সবাইকে জানার, মানার, আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। মাহফিল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আমাকে একটি বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিষয়টি হচ্ছে দুরূদ শরীফের ফজিলত ও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শুনে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মাসেহ করার ফজিলত কি? জোরে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজরিন, আমাকে এখানে দুইটা বিষয় দিয়েছেন। একটি হচ্ছে দুরূদ শরীফের ফজিলত, আরেকটি হচ্ছে রাসূল পাকের নাম মোবারক শুনে আমরা সুন্নিরা আঙ্গুলে চুমু খেয়ে ওয়া মাসাহা আইনাইনি চোখের মধ্যে মাসেহ করি। এই মাসেহ করার ফজিলত কি? লম্বা বিষয়। এই দুটি বিষয় সম্পর্কে যদি আপনাদেরকে কিছু ধারণা দিই, আমি পুরাপুরি শেষ করতে পারবো না। যদি ধারণাও যদি দিতে চাই, কমপক্ষে 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টার সময় লাগবে শুধু ধারণার জন্য। কারণ দুরূদ মুস্তাফার ফজিলত এটা অনেক লম্বা একটা বিষয়, সাগর। তো সময় লাগবে কমপক্ষে 2.5 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টা। কিন্তু আমার হাতে সময় আছে আর মাত্র 20 মিনিট। হাতে সময় আছে মাত্র 20 মিনিট। হুজুর 9টায় মাইক ধরবেন, আজকের যিনি প্রধান ওয়াইস। তো 2.5 ঘন্টার ওয়াজ, 3 ঘন্টার ওয়াজ 20 মিনিটে করা সম্ভব। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বলতেছি 2.5 ঘন্টা লাগবে। আমার কাছে তেমন কোনো ইলমও নাই, ওয়াজ করার মতো সেই জ্ঞানও নাই, সেই ইলম, সেই জ্ঞান, সেই হেলম কিছুই আমার মধ্যে নেই। কেউ হাসবেন না, কথা বলবেন। আপনারা মোহাব্বত করেন বিদায়, মোহাব্বত করে স্মরণ করেছেন বিদায়, ওয়াদা রক্ষা করার জন্য আমি আজকের মাহফিলের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। নইলে বাজিয়াতে এন হন এলম গড়গড়াত দেন অনারারে মাহফিল উনইরে অনারার মন্নান জয়গজ্জুম অনারার বাবা ফাইউম এরকম এলম বাজিয়াত নাই। তবে দুইজন বক্তা ওনারা যে নির্ধারণ গজ্জুন আর পরে ওনারার কণ্ঠ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। মাডুন নাজি ওয়াজ নসিহত করেন, আলহামদুলিল্লাহ। ইতারার ওয়াজ শুনিবেন, ইতারা আইনের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আই কিছু হইবেল্লা চেষ্টা করছুম বাজি। আনলি আত্মহনা এলমও নাই, আমলও নাই, হেলমও নাই, খোয়াইশামিকা কান শরীরও নাই। আল্লাহ গলা জিবে দিয়ে ইবে হালুগাড়ের বিরিসুর মতো বাঙ্গা। তো উজুর আইনের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যদি হতানো হয় তৈলি মাইসে মনে করি বোধ এটা মাহফিল নোয়ার ফাল্লা। এ মাহফিল অদে ইয়ান জানাই বেল্লাই আই কিছুক্ষণ ওনারা কষ্ট দিও, ওনারা উনিবেন না। আল্লাহ বেগুনরে উনিবে তৌফিক দান করো, উনিরে আরে এবং ওনারা আমল করিবে তৌফিক দান করো। আর বিষয় হইল দরুদ শরীফের ফজিলত। তাহলে দরুদ শরীফ আর নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়লি লাভ আসানা নাই, ওয়া মাতিবে নাই, কথা বলিও না।
ওনারা যারা তাতুলা হইন আলহামদুলিল্লাহ চলিব মোটামুটি আজ এদুরের মানুষ এদু মানুষ হইন দেরি আজ যদি বড় আলেম হইতাম এটা ইয়াঙ্গুড়া ফুরে না যাইতো না এটা ঠেলা ঠেলি চলতো মেজান বাড়ির মতো আজ তোর মানুষ এদু হইন দেরি আলহামদুলিল্লাহ যাইন আল্লাহ যারা এখনো পর্যন্ত মোবাইলের রাতত বায়েতই টিভি রাতত বায়েতই বউ রাতত বায়েতই সাত মানুষ চেয়ার টেবিলের রাতত বায়েতই ইতারা রেগিন ফালাই রে মাহফিল তাইবের তৌফিক দক আমিন হ আরো জোরে মারো না আমিন একবার মহব্বতের আওয়াজে দুরূদ শরীফ পড়িবেন তারপর আয়া আলোচনার নাজে অংশগ্রহণ করজুম ইনশাআল্লাহ সালাতুন ওনারা দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে আজ যদি একখানা ইঞ্জিলের না যে তেল দিয়ে আনলো গুসাইবেন না হনো তাহলে আরেকবার ফরজ হয় সালাতুন तूने शान बेनशाह है तू हयात सरमदी है तुझे देखना इबादत ये मेरे बंदगी है मेरा दिल बनाए काबा मेरा जिगर बने मदीना सलातुन तुझे याद करके रोना तेरे दर पे सजदा करना चिक्कार दिया बोलो सुभान अल्लाह तुझे याद करके रोना तेरे दर पे सजदा करना यही है नमाज मेरी यही है नमाज मेरी ये मेरे बंदगी है मेरा दिल बनाए काबा मेरा जिगर बने मदीना सलातुन सलातो सालाम गो जानाई दुरूद सालाम गो जानाई कोयो नबी मुस्तफाए तुमरा जुदी जाओ गो मदीना तुमरा जुदी जाओ गो मदीना सलातो सालाम गो अमर दुरूद सालाम गो अमर कोयो नबी मुस्तफा तुमरा जुदी আর একটু মহব্বতে বলুন না তোমরা যদি 100% আওয়াজ দেন তোমরা যদি আজ 60% হইতে আরো 40% বারণ করিব তোমরা যদি 80% আরো 20% বারণ করিব তোমরা যদি 90% আরো 10% বারণ করিব তোমরা যদি আরো জোরে বলুন না তোমরা যদি যাও গো মদিনা শরীফের মাটি আমার চোখে মুখে বুকে মাকিয়া জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ মদিনা শরীফের মাটি আমার চোখে মুখে বুকে মাকিয়া এমন পবিত্র মাটি এমন পবিত্র মাটি আমার নবীর রাজায় তোমরা যদি যাও
সালাত সালাম গো আমার দুরুদ সালাম গো আমার কয়া নবী মুস্তাফা তোমরা যদি যাও গো মদিনা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালাম ইয়া আর নবীর দরুদ পড়ে দিন নবী বে জাতানা মরা ওনার আওয়াজে বোঝা যাতে নবী বে মরা আল্লাহ আরো জোরে হন না জাতানা মরা আর নবী জিন্দা হনা দয়াল নবী আর যারা নবীর দরুদ পড়েন মাহফিলত বই বই আর জাতানা মরা বলি নবীও জাতা আরাও তারা যেতে যেতা আওয়াসিবে জেতার মতো অন্য পড়িব না বাজি একরা মোহাব্বত লই ফরন সালাতুন ইয়া না গমলা আর বিষয় হই দিলি দরুদ শরীফের ফজিলত কালামুল্লাহ শরীফুন নাজির রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ রাসূল পাকের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এহালা নাকি ফেরেশতা হলোর লই ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাল রাসূল পাকের উপর কি পড়ে মাথন না কি পড়ে দুরূদ পড়ে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এবং ফেরেশতাল রাসূল পাকের উপর দুরূদ পড়ে আল্লাহ দে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ও ঈমানদারগণ তোমরাও নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়ো বড় বড় পড়ুন সুবহানাল্লাহ সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা দুরূদ পড়ো এবং উত্তম ভাবে তার উপর সালাম পেশ করো তৈলি দরুদ শরীফ ইয়ান একখান আমল আর নামাজ পড়ি আল্লাহ নামাজ পড়ে না ইতরা পড়ে বলে হয় উগর রোজা লাহে বলে হর অজগরে বলে হয় জুসু তো সারা ফেলাইতে লাগবে না বাজি আজ দূর হইমে দূর হইবেন দে আল্লাহ রোজা রাখে না না হইবেন দে আল্লাহ নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না না পড়ে হজ করে না যাকাত দেয় না আমার আল্লাহ নামাজ পড়ে না আমরা নামাজ পড়ি আমার আল্লাহ রোজা রাখে না আমরা রোজা রাখি আমার আল্লাহ হজ করে না আমরা হজ করি আমার আল্লাহ যাকাত দেন না আমরা যাকাত দিই আমার আল্লাহ তাহাজ্জুদ পড়ে না আমরা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ি আমার আল্লাহ জিকির করে না আমরা জিকির করি বিভিন্ন আমল আমরা করি যেটা আমার আল্লাহ করেন না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কিন্তু দুরুদে মুস্তাফা এটা এমন একটা আমল যেটা শুধু আমরা করি না এই আমলটা জিন বলেন ইনসান বলেন ফেরেশতা বলেন লা মাকামের খোদা পর্যন্ত দয়াল নবীর উপরে দুরুদ মুস্তাফা পাঠ করেন জোরে বলুন আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহর কাছে যদি প্রশ্ন করি লা মাকামের খোদা আপনি করেন কি আপনি কি নামাজ পড়েন আমার আল্লাহ বলে নামাজ পড়ি না আপনি কি রোজা রাখেন আমার আল্লাহ বলে রোজা রাখি না আপনি কি হজ করেন আমার আল্লাহ বলে হজ করি না আপনি কি যাকাত দেন আমার আল্লাহ বলে যাকাত দিই না এলা মাকামের খোদা আপনি নামাজ পড়েন না রোজা রাখেন না হজ করেন না যাকাত দেন না আপনি ঘুমান না আপনার ঘুম নাই খানা নাই মা নাই বাবা নাই কাজ নাই ধর্ম নাই এলা মাকামের খোদা তাহলে আমার আপনি করেন কি আমার লা মাকামের খোদা উত্তর দেন
ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আমি লা মাকামের খোদার কোনো কাজ নাই, আমি লা মাকামের খোদা একটাই কাজ, সেটা হচ্ছে ওয়া মালাইকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আমি লা মাকামের খোদা ফেরেশতাদেরকে নিয়ে, মালাইকাদেরকে নিয়ে, আমি লা মাকামের খোদা সর্বপ্রথম সর্বক্ষণ নবী নবী জিকির করি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর জিকির আমরা করতে চাই কিনা? আর জোরে বলুন না চাই কিনা? আর নবী নবী কইরা আমার মরণ যেন হই গো দয়াল, নবী নবী কইরা আমার মরণ যেন, ওরে ওই মরণে পাইব শান্তি থাকবে না রে ভাই, ওই মরণে পাইব শান্তি থাকবে না রে ভাই, নবী নবী কইরা আমার মরণ যেন হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর নবীর জিকির যার লাগে বুঝা, পরকালে পাইব রে সাজা, ঠিক না? আমার নবীর দুরূদ যার লাগে বুঝা, আরে পরকালে পাইব রে সাজা। আর নামে শুধু মুসলমান ছাড়া, নামে শুধু মুসলমান ছাড়া ইমানদার নয়, নবী নবী কইরা আমার মরণ যেন হয় গো দয়াল, নবী নবী কইরা আমার মরণ যেন হয়। সালাতুন তলিত রসুল পাকের উপর দুরূদ পড়লে লাভ আসানা নাই, সওয়াব আসানা নাই, রহমত আসানা নাই, বরকত আসানা নাই, আছে। সুতরাং সর্বক্ষণ রসুল পাকের উপর দুরূদ মুস্তাফা পাঠ করবেন। আল্লাহ সবাইকে পড়ার তৌফিক দান করুন। আমার নবী বলেন, মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি আশরা। যে ব্যক্তি আমি রসুল পাকের উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, একবার দুরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর 10টি রহমত নাজিল করবেন। জোরে বলুন ওনারা আওয়াজ হয় না বাজি, যদিও মানুষ হই না এসে আওয়াজ হই না, নুও দিয়ে ওনারা স্বীকার করতে লাগবেন। আরো জোরে হন না সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, আরেকটি হাদিসের মধ্যে রয়েছে, রাসূল পাকের উপর যদি কেউ একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার 10টি গুনাহ মাফ করে দিবে। আর ইশারা ইঙ্গিত বুঝবেন তো? এই বাচ্চারা চুপ, একদম চুপ। হাদিসের মধ্যে রয়েছে, যেই ব্যক্তি রাসূল পাকের উপর কয়বার দুরূদ পড়বে, কয়বার আয় কেন বাজে বড় আমি কে জুরো হইবেন উনিফানি, কয়বার ইয়ানামিনি, একবার যদি আল্লাহর হাবিবের উপর কেউ দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার 10টি গুনাহ আমার আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তার উপর 10টি রহমত নাজিল করবেন। আরো জোরে বলুন না, তার 10টি মর্যাদা আমার আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। তাহলে আমার নবীর উপর একবার দুরূদ পড়লে আমার আল্লাহ 10টি গুনাহ মাফ করে দিবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, সিদ্দিক আকবর বলে, কেউ যদি রাসূল পাকের উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, কেউ যদি দয়াল নবীর উপর দুরূদে মুস্তাফা পাঠ করে, তার গুনাহ আমার আল্লাহ এমন ভাবে মুছে দেয়, যেমনি ভাবে ঠান্ডা পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। জোরে বলুন, পানি মারলে আগুন জ্বলিব না নিভিব দেয়। সিদ্দিক আকবর বলেন, কেউ যদি
রাসূল পাকের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তার গুনাহ আমার আল্লাহ এমন ভাবে মুছে দিবেন যেমনি ভাবে ঠান্ডা পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, আমার নবী বলেন যেই ব্যক্তি আমি রাসূল পাকের উপর বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, কাল কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে আমি নবী তার জন্য সুপারিশ করব। জোরে বলুন। আমরা রাসূল পাকের সুপারিশ চাই কিনা? আরো জোরে বলুন না, চাই কিনা? সেজন্য সর্বক্ষণ অযথা সময় নষ্ট করবেন না, আড্ডা লাড্ডার মধ্যে না গিয়ে সর্বক্ষণ রাসূল পাকের উপর দুরূদ মুস্তাফা পাঠ করবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। একদিন আবু জাহেল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে খানায়ে কাবার পাশে তারা আড্ডা করতেছে, লাড্ডা করতেছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কি করেন? আড্ডা করেন। কি করেন? আড্ডা করেন। আড্ডার নাম লাড্ডা, লাড্ডার নাম ফাড্ডা। ইতা দুনিয়াতে ফাড্ডা, আখেরাতে তো ফাড্ডা। এ হতাল্লাই আড্ডা লাড্ডা নগরী রে। যে সময় আড্ডা লাড্ডা ছাড়াবেন এই সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করিবেন। বড় করে পড়ুন সুবহানাল্লাহ। আবু জাহেল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে খানায়ে কাবার পাশে আড্ডা দিচ্ছে। হঠাৎ তাদের কাছে একটা ভিক্ষুক এসে বলতেছে, আমাকে কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করো, দান করো। তখন মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি খানায়ে কাবার মধ্যে বসে রইলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মসজিদে হেরমের মধ্যে তিনি অবস্থান করতেছেন। ওই অবস্থায় আবু জাহেল বলতেছে, কারণ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মাওলা আলী ছিল সবার চেয়ে গরিব। সুবহানাল্লাহ। মাওলা আলী গরিব ছিলেন। যেই দিন কাজে যেত, কাজ পেত, সেই দিন পেটের মধ্যে আহার জুটত। যে দিন কাজ করতে পারে না, কাজ পেত না, সেই দিন উপবাস থাকতো। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। অথচ আমার নবীর জামাতা খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যিনি হচ্ছেন মহিলাদের জান্নাতের সরদারিনী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইমামে আলী মাকাম ইমামে হাসান ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আব্বাজান যেই দিন কাজে যেত, কাজ পেত, সেই দিন আহার জুটত। যেই দিন কাজ পেত না, সেই দিন উপবাস থাকতো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত আমাদের। একবেলা তো হাইন্না ফাইলে বাজিয়ান মা বুনলারা বউফল সালুরে তুলি বুয়াই। অথচ নবী পরিবাররা কত কষ্ট করে তারা জীবন যাপন করেছেন, আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এক ভিক্ষুক আসলো আবু জাহেল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের বলতেছে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কিছু সাহায্য করুন, দান করুন। তখন আবু জাহেল বলতেছে, কারণ আবু জাহেল জানে যে মাওলা আলীর কাছে কোনো দিনার নাই, দিরহাম নাই, সম্পদ নাই, কোনো টাকা পয়সা নাই। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আবু জাহেল বলতেছে, যাও খানায়ে কাবার মধ্যে হযরতে আলী বসে আছে, আলী বসে আছে, আলীর কাছে যাও। সেই বড় পয়সাওয়ালা, সেই তোমাকে অনেক টাকা পয়সা দিবে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আবু জাহেল লাইতে ন দে ফাটাই দিয়ে দে হারাছে নমাতে দে হারাছে হযরতে আলীর কাছে যাও, আলীর কাছে যাও, সে তোমাকে অনেক টাকা দিবে। ওই ভিক্ষুক বড় আশা নিয়ে হযরত মাওলা আলীর কাছে গেল। হে মাওলা আলী, হে মা ফাতেমার স্বামী ইমামে হাসান হুসাইনের আব্বাজান, আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু সাহায্য করুন, আমাকে কিছু সাহায্য করুন।
তখন মাওলা আলী পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখতেছে পকেটের মধ্যে কিছু মাতন না, পকেটের মধ্যে কিছু নাই। তখন হযরত মাওলা আলী তো তিনি জিনার সম্পর্কে আমার রাসূল বলেছেন আনা মদিনাতুল ইলমে ওয়া আলিউম বাবুহা। জোরে বলুন আর জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি হচ্ছি এলমের শহর, ওই এলমের শহরের দরওয়াজা হচ্ছে আমার মাওলা আলী। সুবহানাল্লাহ। হযরত আলীর পকেটের মধ্যে কোনো দিনার নাই, দিরহাম নাই। তখন মাওলা আলী কি করলো, ওই ভিক্ষুককে বলতেছে ও ভিক্ষুক, ও আমার ভাই, আপনি আপনার হাত দুইটা দেন। হাত দুইটা ধরে মাওলা আলী এভাবে ধরলো, ধরে হাতের থালুর মধ্যে, হাতের কুশের মধ্যে, দুই হাতের কুশের মধ্যে মাওলা আলী একটা ফু দিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। উগো কি দিই ফু দিই হুজুর রাসে পানি ফরাল্লাই আলী কি দে আরে ফু দে না চকটি মার দে ফু দে দে। মাওলা আলী কি দিই আতর হোসন না যে কি দিই ফু দিই, তারপর আতর হোসা বাঁধে দিল। হদে যারা তোমার আরাসে ফাটাই ইতারার সামনে যাইরা আতর আতেন কুলিবে দে বড় বড় ফরন। এর আগে নকুলি বেড়ানো সাইবে খবরদার। যারা আরাসে ফাটাই যে কাফের হলে আরাসে ফাটাই তোমার ইতারার সামনে যাইরে আতর হুঁশ কিরিবে কুলিবে। ওই ভিক্ষুক গেল আবু জাহেলের কাছে গেল। যাওয়ার পরে আবু জাহেল জিজ্ঞাসা করলো আলীর কাছে পাঠিয়েছিলাম, আলী তোমাকে কি দিয়েছে? বলতেছে আমার হাতের মধ্যে একটা ফু দিয়েছে, বলেছে তোমাদের সামনে এসে খোলার জন্য। আবু জাহেল বলতেছে খুলো, খুলে দেখো। যখন ওই ভিক্ষুক যখন হাত খুললো তখন হাতের তালুর মধ্যে দেখতেছে একটা মুক্তা। জোরে বলুন একটা কি মুক্তা? হন মুক্তায় ব্যবস্থা না হয় হত্য মুক্তায় ব্যবস্থা না ধাম দামি নাকি সস্তা? শুধু জিল্লেলে দাম না, অনেক দাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আবু জাহেল বলতেছে এই মুক্তাটা আলী একজন গরিব সাহাবী, এই মুক্তাটা সে কোথায় পেল? নিশ্চয়ই সে চুরি করেছে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আর জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। তখন ওই ভিক্ষুক বলতেছে আল্লাহর ইজ্জতের কসম কে বলতেছি আমি দেখেছি আমার হাতের তালুর মধ্যে হযরত আলী তিনি চুরি করে না একটা ফু দিয়েছে। কি একটা মন্ত্র পড়ে হযরত আলী একটা ফু দিয়েছে। ফু দেওয়ার পরে তোমাদের সামনে এসে আমি খুলে দেখতেছি ওই ফুটা একটা মুক্তা হয়ে গিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপরেও তারা তো কাফের। আবু জাহেল কি কাফের, তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না আমরা যাই সে নিশ্চয়ই চুরি করেছে। হযরত আলীর কাছে আসলো, এসে বলতেছে হে আলী তুমি এই মুক্তাটা কোথায় পেয়েছো? নিশ্চয়ই তুমি চুরি করেছো। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। তখন হযরত আলী বলতেছে আমি চুরি করি নাই। বলে যে এটা কোথায় পেয়েছো? আমি একটা মন্ত্র পড়ে ফু দিয়েছি, এই ফুর বদৌলতে এই ফুটাকে আমার আল্লাহ এই ফুর বরকতে আমার আল্লাহ ওই ফুকে মুক্তা করে দিয়েছেন। জোরে বলুন। তখন আবু জাহেল বলতেছে কি পড়েছো তুমি? এমন কি তাসবিহ পড়েছো? বলে যে আমি তাসবিহ পড়ি নাই, আমি দয়াল নবীর উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করেছি। আর জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। দুরুদে মুস্তাফার বরকতে আমার আল্লাহ মাওলা আলীর ওই ফুকে আমার আল্লাহ মুক্তা করে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতু সালাম জানাই দুরুদ সালাম জানাই আপনার উপরে
নবী গো আমরা গুনাহগারে জোরে বলুন সালাতু সালাম জানাই দুরুদ সালাম জানাই আপনার পরে নবী গো আমরা গুনাহগার জানাই আমরা গুনাহগার জানাই আমরা গুনাহগার নবী গো আমরা গুনাহগার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ নবী কুরআনে শুই নাচে আমি গুনাহগারের বন্ধু তুমি আরে পিলাইবা কাউসারের পানি ময়দান মাহশরে পিলাইবা কাউসারের পানি ময়দান হাশরে নবী গো আমরা গুনাহগার সালাত সালাম জানাই দুরুদ সালাম জানাই আপনার পরে নবী গো আমরা গুনাহগার সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া জোরে বলুন না মারহাবা আর জোরে বলুন না মারহাবা সম্মানিত হাজিরিন দুরূদ শরীফ পড়ে একটা ফু দিয়েছে এটা কি হয়ে গিয়েছে আর জোরে বলুন না কি হয়ে গিয়েছে আল দরুদে পাকের ফজিলত আছে না নাই বরকত আছে না নাই সেজন্য আমার ভাইরা সর্বক্ষণ রাসূল পাকের উপর দুরূদ পড়বেন কারণ কাল কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হবে আপনার বন্ধু আপনার আপন হবে না আপনার মা বাবা আপনার আপন হবে না আপনার ছেলে সন্তান আপনার আপন হবে না আপনার আত্মীয় স্বজন আপনার আপন হবে না কাল কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে কোনো সাহারা পাবেন না আমার দয়াল নবী কাল কিয়ামতের ময়দানে তার জন্য সুপারিশ করবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার নবী মুস্তাফার উপর বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে কাল কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে আমার নবী ওই উম্মতের জন্য সুপারিশ করবে কারণ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আপনি যদি জরিপ চালিয়ে দেখেন তাহলে মা বাবার মতো একজন সন্তানকে কেউ ভালোবাসে না কথা বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলুন না ঠিক কিনা আমার ভাইরা অনেকে বউ পেয়ে মা বাবাকে ভুলে যায় বউ পেয়ে ভাই বোনকে ভুলে যায় আমি বলবো আপনি বউয়ের ভালোবাসা বউকে দিবেন মা বাবাকে আপনাকে মহব্বত করতে হবে মা বাবার সেবা করতে হবে মা বাবাকে ইজ্জত করতে হবে মা বাবাকে সম্মান করতে হবে কারণ হচ্ছে যার উপর মা বাবা রাজি নাই তার উপর আমার লাম কামের খোদা রাজি নাই কথা বলেন ঠিক কিনা যার উপর আল্লাহ রাজি নাই তার জন্য ইহকালো ধ্বংস পরকালো ইহকালো বরবাদ পরকালো আপনি যদি জরিপ চালিয়ে দেখেন মায়ের মতো সন্তানকে কেউ ভালোবাসে না কথা বলেন ঠিক কিনা জান্নাতের চাবি আমার মা ও মা গো জান্নাতের চাবি আমার মা ঠিক না জান্নাতের চাবি আমার মা ও মা গো জান্নাতের চাবি আমার মা ওর মা যার বেঁচে নাই তার মতো দুঃখী নাই কালা ফুফি মায়ের মতো না ও না গো জান্নাতের চাবি আমার মা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ মায়ের মতো সন্তানকে কেউ ভালোবাসে না আমার দেশের মধ্যে সিজার হয়
অপারেশন হয়, সিজার করে সন্তান মায়ের পেট কেটে সন্তানকে বের করে, কথা বলেন ঠিক কিনা? বিজ্ঞানীরা বলে, বিজ্ঞান প্রমাণ করে একজন মানুষ 30% কষ্ট সহ্য করতে পারে। কয় পার্সেন্ট? 30% কষ্ট সহ্য করতে পারে। কিন্তু একজন সন্তান যখন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ওই সন্তানকে দুনিয়া দেখানোর জন্য একজন মা 40% কষ্ট ভোগ করে। জোরে বলুন, 40% কষ্ট সহ্য করে। আমরা যারা পুরুষরা রয়েছি 30% কষ্ট আমরা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু একজন মা 40% কষ্ট সহ্য করে আমাদেরকে দুনিয়া দেখিয়েছেন। সূরা বলুন সুবহানাল্লাহ। মাকে যখন সিজার রুমের মধ্যে ঢুকায়, অপারেশন রুমের মধ্যে যখন ঢুকায়, ডাক্তার একটা বলছেন নেই, আরে মা অপারেশন করতে গিয়ে হয়তো তুমি মারা যাবে, না হয় তোমার সন্তান মারা যাবে, এর রিস্ক আমরা নিব না, এটা তোমার থেকে নিতে হবে। আত্মীয় স্বজন, স্বামীরা, শ্বশুররা যারা রয়েছে তাদের থেকে সাইন নাই। যদি আপনাদের পুত্রবধূ যদি মারা যায়, এর দায়ভার আমরা নিব না, এরকম একটা স্বাক্ষর দিতে হয়। কিছুক্ষণ পরে অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে বলে, এই মহিলার আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে আসো, বলো তোমরা এখানে স্বাক্ষর করো, এখানে সাইন দাও। এই অপারেশন করতে গিয়ে হয়তো সন্তান মারা যাবে, না হয় মা মারা যাবে। জোরে বলুন। অপারেশন যদি করতে যাই, হয়তো সন্তান মারা যাবে, না হয় মা মারা যাবে। হয়তো সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, না হয় মাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। দুইজন বাঁচবে না, যে কোনো একজনকে আমরা বাঁচাতে পারবো। এখন আপনারা বলেন, সন্তানকে বাঁচাবো নাকি মাকে বাঁচাবো? জোরে বলুন, আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি আমার বিষয়ের মধ্যে আসবো, একটু ঘুরে আসতেছি। আমার বিষয় আপনারা বলতেছেন, মনে মনে বলতেছেন তার বিষয় একটা, সে মার ওয়াজ করতেছে কেন? আমি বলবো কেন করতেছি, বুঝবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। একটু মনোযোগ দেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি मौलाना अपनी मेहर बन गो नबी जी, अपनी मेहर बन ओ नबी जी, अपनी मेहरबान। सूरा बोलो ना सुभान। नयने के बरदे किले, नयने के बरदे किले जोड़ाइतम फरान ओ नबी जी, अपनी मेहरबान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शाइन शाहे मदीना, उलमाए अहले सुन्ना, हुजूर अल्लामा इदरीस अंसारी साहिब क़िबला मद्दजिलुल आली। প্রত্যেকে বলে মারহাবা। হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন, প্রত্যেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ। হুজুরের উপস্থিতিতে আমরা খুশি না বেজার? আরো জোরে বলুন না, খুশি না বেজার? খুশির আওয়াজ কি বড় নাকি ছোট?
ওনারা বাজি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করুন দই না আরো জোরে বলুন না মারহাবা। সম্মানিত হাজির, আমার কথা ছিল অপারেশন রুমে হয়তো সন্তানকে বাঁচাতে পারবেন না হয় মাকে। সবাই বলেছে, শ্বশুর, স্বামী, আত্মীয় স্বজন সবাই ডাক্তারকে বলেছে, ডাক্তার রে গাছ যদি বেঁচে থাকে ফলের অভাব নাই, বলুন না ফলের অভাব নাই, মাকে বাঁচিয়ে রাখেন, সন্তানকে আল্লাহকে দিয়ে দিলাম। আমাদের পুত্রবধূ যদি বেঁচে থাকে, আল্লাহ যদি চাই আরো সন্তানের মালিক, আরো নাতির মালিক আমরা হব। আল্লাহ যদি চাই আরো সন্তান দিবে। মাকে বাঁচিয়ে রাখুন, সন্তানের দরকার নাই, সন্তান আল্লাহকে দিয়ে দেন। তখন দুঃখিনী মা কান্না করে বলে, ডাক্তার রে এদিকে আসেন, 10 মাস 10 দিন গর্ভধারণ করেছে আমি মা, কত ব্যথা কত যন্ত্রণা সহ্য করেছি সেটা আমি জানি। তারা গর্ভধারণ করে নাই, আমি মা সহ্য করেছি ব্যথার যন্ত্রণা, এত কষ্ট আমি মা সহ্য করেছি। সুতরাং আমি আল্লাহর অনেক নিয়ামত আমি দুনিয়া দেখেছি, অনেক নিয়ামত আমি খেয়েছি, আমি দেখেছি, উপভোগ করেছি। আমি আর বাঁচতে চাই না, আমার সন্তানের জন্য আমি আমার জান কুরবান দিতে চাই, বিসর্জন দিতে চাই সন্তানকে দুনিয়া দেখানোর জন্য। সুতরাং আমি মা চলে যেতে চাই, আমার সন্তানকে রেখে দেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে একজন মা তার সন্তানকে, আপনারা যদি জরিপ চালিয়ে দেখেন, একজন মা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তার সন্তানকে বেশি ভালোবাসে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। খোদার কসম, একজন মা তার সন্তানকে যত ভালোবাসে, যতটুকু ভালোবাসে, এর চেয়েও হাজার হাজার গুণ বেশি আমার নবী তার উম্মতকে ভালোবাসে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কাল কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত সকল নবীরা ইয়া নফসি ইয়া নফসি, সকল নবীর উম্মতেরা ইয়া নফসি ইয়া নফসি ইয়া নফসি ইয়া নফসি বলবে, আমার নবী উম্মতি উম্মতি বলবে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবী, দয়াল নবী বলতেছেন, যেই উম্মত আমি রাসূল পাকের উপর বেশি বেশি দুনিয়াতে দরুদ মুস্তাফা পাঠ করবে, কাল কিয়ামতের ময়দান হচ্ছে 12 সূর্যের তাপ যখন দেওয়া হবে, ওই কঠিন মুসিবতে আপনার বন্ধু আপনার পাশে থাকবে না, আপনার আত্মীয় স্বজন আপনাকে চিনবে না। যেই মা আমাদেরকে, আপনাদেরকে, আমাকে, আপনাদেরকে যে দুনিয়া দেখিয়েছেন, ওই মা কাল কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে আপনাকে চিনবে না, পরিচয় দিবে না। মা বাবা আপনাকে চিনবে না, পরিচয় দিবে না, কেউ কারো আপন হবে না। কাল কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে একমাত্র আপন হবেন দয়াল নবী, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলতেছেন, দুনিয়াতে যেই উম্মত আমি রাসূল পাকের উপর দুরুদ মুস্তাফা পাঠ করবে, কাল কিয়ামতের ময়দানের মধ্যে আমি দয়াল নবী তাকে সুপারিশ করে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাব, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 12 সূর্যের তাপ পড়িবে হাসরের দিনে, আপনি বিনে আমাদেরকে ছায়া দিবে কে, আপনি বিনে আমাদেরকে ছায়া দিবে কে, শাফাআতের কান্ডারি নবী মুস্তাফা, মারহাবা মারহাবা প্রিয় নবী, মারহাবা 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 দয়াল নবী, মারহাবা 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 প্রিয় নবী, মারহাবা, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার বিষয় আমি বলেছিলাম দুইটা, একটাও শেষ করতে পারি নাই। হুজুরকে বসিয়ে রেখে ওয়াজ করা এটা বেয়াদবি, কারণ আমাদের মতো হাজার হাজার ছাত্র আলেম বানিয়ে মাঠে ময়দানের মধ্যে হুজুর ছেড়ে দিয়েছেন ওয়াজ করার জন্য, আলহামদুলিল্লাহ বলে।
তো সুতরাং ওনার সামনে ওয়াজ করা, আমি ওনার ছাত্রের সমতুল্য, ওনার সামনে ওয়াজ করা এটা বেয়াদবি বেমানান। আমি শুধু কথাটা শেষ করেছি, অন্য আরেকদিন যদি সময় পাই, আজকে যেখান থেকে শেষ করেছি ওখান থেকে শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে বেশি বেশি দরুদ ও মুস্তাফা পাঠ করার তৌফিক দান করুন। বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করবেন, বেশি বেশি দুরূদ পড়বেন। দুরূদে পাকের অনেক ফজিলত রয়েছে, হাদিসে পাকের মধ্যে অনেক ফজিলত। কারণ আমার আল্লাহ যে আমলটা স্বয়ং আমার আল্লাহও করেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ কোনো নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলা করেন না, আমার আল্লাহ দয়াল নবীর উপর দুরূদ ও মুস্তাফা পাঠ করেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখানে মালাইকাদেরকে নিয়ে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ফেরেশতাদেরকে নিয়ে রাসূল পাকের উপর সর্বক্ষণ দুরূদ ও মুস্তাফা পাঠ করেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বেশি বেশি দুরূদ পড়ার তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।